اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله، عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أستظل تحت هذه الآية لأبين لكم مدى غبطتي وفرحتي أن أقف بين أيديكم لأعبركم عن محبتي وشوقي لكم، كما اشتقنا جميعا لهذا الشهر العظيم، هذا الضيف الكريم، شهر رمضان المبارك. نعم، إنه الضيف الكريم، النفحة الرمضانية، النفحة الإلهية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. نفحة إلهية، نفحة إيمانية يكرمنا الله عز وجل بها، ألا فلنتعرض لها ونفتح صدورنا لنطهر بها قلوبنا ولنزكي بها أنفسنا. هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة صيام شهر رمضان، هي منة وكرم من المولى عز وجل التي لا ترد. فقد صعد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المنبر فقال: آمين آمين آمين. ولما سئل عن ذلك قال في أحدها: من شهد شهر رمضان ولم يغفر له ألا فأبعده الله عز وجل، فقال: آمين. نعم أحبتي في الله، ندخل في هذا الشهر العظيم بعزيمة وإرادة قوية تمكننا من الانتفاع بهذا الشهر العظيم على أحسن وجه، كالذي يتتبع هذه التخفيضات في المحلات
المحلات التجارية التي تكون كل سنة مرة أو مرتين، ما نسميه نحن للسولد وللبروموسيون، فهذا الشهر هو شهر السولد، شهر التخفيضات، شهر المزايا. وإن صح المقارنة بين هذه الأمور الدنيوية مع تلك التي من الأمور الأخروية، إلا أن الفرق بينهما شاسع. من دخل محلا يجد التخفيض 50%، 40%، 30% أو 70%. أما الذي يدخل شهر رمضان في هذا الموسم العظيم يجد أن الفريضة التي يؤدي فيها يعطى عوضا عنها أجر 70 فريضة فيما سواه. ومن أدى فيها خصلة من الخير أي نافلة ليست من الفرائض كان أجرها كمن أدى فريضة فيما سواه. فما أعظم هذا الأجر وما أعظم هذا التزيين من الله عز وجل. ولذلك كان هذا الشهر ليس شهرا حراما ولكنه شهرا مبارك. ففي قدوم هذا الشهر الكريم اسمحوا لي أولا أن أغرس في نفوسكم هذه العزيمة لكي تتزودوا بها في هذا الشهر العظيم. أولا يجب علينا أن نعلم أن هذا الشهر لم يشرع إلا بعد الهجرة النبوية في بداية السنة أو في شهر شعبان من السنة الثانية بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيام قبيل معركة بدر التي كانت فتحا عظيما للإسلام والمسلمين. هذه الشعيرة أحبتي في الله شرعت تدريجيا، حيث أن الله عز وجل أمر بالصيام عموما، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل كتب فريضة؟ في البداية لم تكن ذلك. كتب هنا بمعنى شرع لكم أن تصوموا، صوموا إن شئتم. وقال عز وجل وعلى الذين يطيقونه، أي على الذي يستطيع أن يصوم ولا يريد أن يصوم، فدية طعام مسكين. طبعا حسب رواية بعض التفاسير فسروها بهذه الطريقة، أن هذه الآية بمعنى وعلى الذين يطيقونه أي يتحملونه، وليس لا يتحملونه كما قال بعض المفسرين الآخرين. ففي بداية الأمر هذه الآية أباحت للمسلمين أن يصوموا أو لا يصوموا ولو بعد أن شرع صيام المسلمين، ولم يبين أي شهر، فأمر الله عز وجل المسلمين أن يصوموا عموما. صوموا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم بعد ذلك يبين المولى عز وجل أن الذي لا يريد أن يصوم وعلى الذين يطيقونه ولا يريدون أن يصومون هذا الشهر عليهم أن يعوضوا تركهم لهذا الصيام بالفدية، فأن يدفعوا فدية للفقراء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. دل ذلك أن الصيام كان تطوع، كانت مبادرة حسنة وليست فريضة، حتى جاءت الآية الأخرى التي نسخت ما قبلها، ألا وهي قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا اللام المسبوقة بفعل صام يصوم فليصمه، هنا يسمى فعل لام الأمر أي لام الوجوب. دل ذلك على وجوب صيام شهر رمضان على كل مكلف، أي كل عاقل مؤمن مسلم بالغ قادر بصحته على صيام شهر رمضان. Chers frères et chères sœurs, en introduction de cette intervention dans laquelle j'interviens pour la première fois, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations et
combien je suis fier d'être parmi vous pour la première fois dans cette belle mosquée dont j'espère Allah Azza wa Jal fera d'elle un centre qui illuminera tous ces alentours de la foi et de la lumière d'Allah Azza wa Jal. À travers votre intervention, à travers votre délégation, à travers ce que vous aurez acquis comme lumière et de connaissance de ce qui contribuera au bien-être, de ce qui contribuera à la félicité de toute l'humanité. Comme l'a été notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, une miséricorde pour les mondes. Donc en introduction de cette intervention, permettez-moi d'abord de vous saluer, comme nous l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam, et qui nous a recommandé de répandre le plus possible afin de répandre l'amour entre nous. Ne vous guiderai-je pas vers une action que si vous la répandez, vous allez vous aimer les uns les autres? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, répandez le salam entre vous. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'évoquais en introduction ensuite, sous l'ombre de ce verset, qu'Allah Azza wa Jal a révélé quelques jours avant le début du 9e mois du calendrier lunaire, qui, je signale, comme beaucoup le savent, on ne dit pas faire le ramadan. Le ramadan n'était pas le mois du jeûne. C'est devenu le mois du jeûne. Mais au début, il s'appelait le mois du ramadan, comme le mois qui le précède était Sha'ban, et celui d'avant Rajab, etc., etc. Il n'avait aucune spécificité. Il n'avait aucun lien avec le jeûne. C'est quand ce verset a été révélé qu'il est devenu le mois béni du jeûne, alors que les mois sacrés ont une réalité ancestrale avant même l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Il y a 4 mois sacrés dans les 12, dont Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram. Ces 4 mois sacrés des 12 mois du calendrier lunaire sont les seuls considérés de manière ancestrale avant même l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam comme des mois où il était proscrit de commettre des méfaits et des injustices. Jusqu'à que le Coran soit révélé et qu'Allah Azza wa Jal décrète que les 12 mois seraient sacrés et que la vie d'un croyant ou d'un être humain serait sacrée, quel que soit le mois que l'on décide de vouloir faire du tort ou au contraire respecter. Il n'y aurait plus la spécificité de pouvoir nuire en dehors des mois sacrés et de décréter une trêve pendant ce mois sacré. Pendant ces mois sacrés. Tous les mois de l'année devenaient de ce fait des mois où doit se répandre la paix. Parce qu'effectivement, avant l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans ces tribus arabes de la péninsule arabique, c'était l'anarchie qui régnait. C'était le chaos où les tribus s'entre-déchiraient, s'attaquaient les unes les autres pour se spolier, à tel point que les hommes allaient jusqu'à tuer leurs propres filles pour ne pas être déshonorisés, avoir le déshonneur, puisqu'ils ne pourraient pas protéger sa fille contre l'oppresseur, contre celui qui allait l'agresser. Ils allaient tuer à l'avance. Tu ne vas pas me déshonoriser, me déshonorer en touchant à ma fille, en portant atteinte à sa dignité, je vais la tuer avant. Et donc ils tuaient leurs enfants avant même que l'oppresseur, parce qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de paix qui régnait. Et c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a imposé cette paix entre les tribus arabes. Il a fallu attendre la 6e année de l'immigration, pour qu'Allah Azza wa Jal décrète enfin la grande victoire. Inna fatahna laka fathan mubina. La grande victoire n'a pas été la conquête de la Mecque qui a eu lieu 2 ans plus tard, l'année 8, mais je parle de ce pacte de paix qui a été décrété entre toutes les tribus arabes
entre celles qui étaient les alliés du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que convertis à sa religion, ou ceux qui avaient décidé de garder la religion polythéiste de leurs ancêtres. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam avait considéré, et même Allah Azza wa Jal au-dessus de lui et au-dessus de tous, avait décrété que ce pacte de paix était véritablement une conquête. Et non pas le fait d'envahir ou de conquérir tel et tel territoire. Il est donc fondamental que tout un chacun comprenne que ce qu'attend Allah Azza wa Jal de nous, quand il nous parle de futuhat, il nous parle de conquête des cœurs, il nous parle de répandre ce qui est la justice et les droits de l'homme, ce qui garantit à chacun de pouvoir choisir sa religion sans contrainte, même si ça n'est pas l'islam, la religion de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Car c'est parce que nous sommes sereins, parce que nous sommes convaincus de la véracité de nos convictions, que nous préférons nous battre à armes égales. Quand je parle des armes, je parle des armes de l'argument, de la conviction, parce que seul ce moyen-là permet de faire intégrer la foi dans le cœur. Vous prenez un couteau ou un sabre, vous le mettez sous la gorge de quelqu'un, vous pourrez lui faire dire ce que vous voulez, vous pourrez lui faire faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais lui faire croire ce que vous voulez. La foi reste quelque chose d'intime, et ce sont tes arguments, ce sont ta da'wa, ce sont ta prédication, ce sont tes bonnes paroles qui vont le convaincre, ou au contraire le faire fuir de tes convictions. Idan, à quoi bon utiliser cette violence? À quoi bon utiliser la force si cela n'a d'objet que d'asservir les gens? Alors que nous sommes censés tous être les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, tous égaux comme les dents d'un peigne, comme nous le disait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Idan ahibati fillah, ce mois béni du Ramadan, qui a été légiféré en début de deuxième année de l'Hégire, a pour objet de donner l'opportunité aux croyants de se mettre dans un contexte, dans une réalité spatiale et temporelle, qui est d'abord temporelle, mais qui a été comparée par Allah Azza wa Jal comme étant une réalité spatiale, c'est-à-dire territoriale. Où, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet endroit où nous sommes? C'est-à-dire le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan pourrait être comparé à un fourneau. Le fourneau, comme le traduisent les savants linguistes concernant le mot Ramadan, Ramadan, جاء من الرمضاء والرمضاء هو المكان الحار الرمال الحارة, l'endroit où est-ce que le sable est très chaud, ou des endroits où la terre est très chaude. C'est exactement ce qu'Allah Azza wa Jal veut faire de ce mois du Ramadan. Il veut transformer ce mois du Ramadan en un fourneau. Vous savez, le fourneau, on va jeter la matière brute, c'est-à-dire les minerais, on va les jeter dans ce fourneau, et ces fourneaux, il va distinguer, il va séparer la matière noble qui est le fer ou le zinc ou le cuivre, le métal que l'on souhaite nettoyer de ses impuretés, du reste. Et donc, c'est exactement la même chose le mois du Ramadan. Allah Azza wa Jal veut transformer ce mois de Ramadan comme un fourneau qui va extraire de l'âme toutes ses impuretés. Il extrait de l'âme toutes ses vices et tous ses défauts. Il extrait de l'âme tout ce qui peut être une source de malveillance et de mauvais comportements. Et y mettre à la place tout ce qui est de plus noble, de ce qui est plus généreux, de ce qui est le plus serviable pour Allah Azza wa Jal à travers le service que l'on donne au reste de la création. Et donc, ahibati fillah, il est important de connaître que ce mois béni du Ramadan a des visées, des finalités, et que c'est grâce, et c'est en prenant connaissance de ces visées que l'on va cultiver cet enthousiasme, que l'on va développer cet engouement à accueillir de la meilleure des façons ce mois béni du Ramadan. D'abord, voyons les finalités spirituelles. Le prophète alayhi salatu wassalam
nous parle que ce mois-là a pour objectif d'abord d'acquérir la piété. Il le dit dès le début. La'allakum tattaqun. Donc l'objectif de jeûner, c'est d'acquérir peut-être, il dit la'allakum. Peut-être acquérirez-vous la piété. Et s'il a dit justement la'allakum, c'est parce qu'il dit que le ramadan n'est pas une finalité. Le ramadan, le jeûne du mois du ramadan est un moyen d'acquérir la piété. Ce n'est pas le jeûne qui vous permet d'acquérir la piété, c'est l'utilisation de ce jeûne qui vous permet d'acquérir la piété. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal fait le distinguo entre le sawm et le siyam. Ce qui nous est demandé, c'est le siyam, bien sûr. C'est quoi siyam? Kutiba alaykum siyam, qu'est-ce que ça veut dire, ya Rab? Oh mon Seigneur, que veut dire le mot siyam? Kutiba alaykum siyam. Il vous a été prescrit de jeûner. Ah, le jeûne, c'est ne pas boire, ne pas manger et ne pas avoir de rapport avec son épouse durant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jamil, voyez? C'est-à-dire, tu nous interdis des choses qui étaient licites en dehors du ramadan, pendant le mois du ramadan. Tu nous les interdis pendant le mois du ramadan, alors qu'elles sont autorisées en dehors du ramadan. Manger, boire et avoir des rapports avec son épouse de l'aube de le fajr jusqu'au rouleau, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Mais est-ce que c'est ce que Allah Azza wa Jal attend de nous? Est-ce qu'il attend de nous un siyam seulement? Il attend de nous, Rabb al-Alamin, un sawm. Qu'est-ce que c'est que le sawm? Nous avons dans le Coran, dans maintes reprises, Allah Azza wa Jal utilise le terme sawm, ou dans des hadiths nabawi. Kullu amal ibn Adam lah, dans le hadith Qudusi. Illa sawm fa innahu li, wa ana ajzi bihi. Ou bien la parole de Maryam, alayhi salam, la mère de Jésus, qui dira à son peuple quand ils viendront la voir et l'interpeller sur l'enfant qu'elle a dans les bras, elle dira Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai promis à Allah Azza wa Jal un sawm. Que veut dire sawm? Quel est ce sawm que tu as promis à Dieu? Nadarti lillahi Azza wa Jal sawma wa laysa siyaman. Là, bien sûr, le sawm signifie l'abstinence de parler, l'abstinence de commettre toute forme de turpitude. Et voilà ce qui est attendu par le croyant. Ce n'est pas simplement de s'abstenir de ce qui est licite pour s'autoriser ce qui est illicite. Ce n'est pas s'interdire des choses qu'Allah Azza wa Jal t'a autorisées en dehors du ramadan pour que pendant le mois du ramadan, tu commettes des turpitudes et des péchés qui sont interdits tout au long de l'année, y compris pendant le mois du ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man lam yad'a qawl az-zuri wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne se préserve pas de la calomnie et des actions qui mènent à la calomnie, Dieu n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. وهذا جرى قياسا على شهادة الزور كل المعاصي ليس لله حاجة إن ارتكبها صاحبها في أن يضع طعامها وشرابه. Dieu n'a nullement besoin que si tu commets toute forme de péché et de rébellion, que tu aies besoin de jeûner, de rompre, de ne pas manger et de boire. Donc le jeûne qu'on appelle sawm et non pas siyam, c'est jeûner effectivement en observant l'abstinence de manger, de boire et de consommer, c'est-à-dire en observant l'abstinence de ce qui est licite, mais surtout qui a pour objet de nous permettre de nous préserver de ce qui est bien entendu illicite, de ce qui est prohibé, de ce qui est interdit, de ce qui est haram. Je m'interdis de manger et de boire le halal, mais je m'autorise à parler sur les gens haram, à quoi bon? Je m'autorise à spolier les biens des autres, à quoi bon? Je m'autorise à avoir des rapports avec une femme avec qui je ne suis pas marié, à quoi bon? Et ainsi de suite, tous les péchés que pourrait commettre le croyant. Le ramadan, ahibati fillah, permet en plus de cela d'être purifié de ses péchés. C'est l'opportunité pour tout un chacun de se repentir sincèrement et d'être pardonné de tous les péchés qu'il a pu commettre pendant toute l'année qui a précédé son jeûne du ramadan. قال عليه الصلاة والسلام ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. C'est-à-dire qu'elles sont une expiation, c'est-à-dire l'effacement des péchés entre elles. Le jeûne permet
c'est comme quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant 1 an et il rentre dans le hammam. Qu'est-ce qui va se passer dans le hammam? Il va en sortir nickel, il va en sortir propre, lavé de beaucoup de ses souillures, de ses impuretés, de ses saletés. Eh bien, le jeûne du Ramadan est un peu comme un hammam. On rentre, mais quand on sort, est-ce qu'on se jette dans la boue? Non. On essaye de rester le plus longtemps propre. Mais est-ce qu'on va rester propre? Non. C'est difficile. Kullu bani Adam khata. Chaque fils d'Adam est un pécheur. Chaque fils d'Adam commet des erreurs. Et donc le Ramadan a pour objet de nous purifier et d'effacer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec motivé par la foi et par l'espoir, et motivé par l'espoir d'une récompense. Ihtisaban yahtasibu al-ajra 'inda Allah. Dieu lui pardonne tous ses péchés qu'il aura pu commettre auparavant. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ainsi que prier les nuits du Ramadan, ainsi que consacrer la nuit du destin en adoration et en prière. Nous dit le prophète alayhi salatu wassalam وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَكُلُّ هَذِهِ أَحَادِيث صَحِيحَةٌ رواه البخاري ومسلم. Ce sont tous des hadiths authentiques. Donc à nous de profiter spirituellement de ce mois béni du Ramadan en purifiant nos âmes. Et cette âme doit être angélique, elle ne doit pas être animale. C'est-à-dire, elle doit être dans le sens de ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'elle doit être domptée, elle doit être domestiquée, comme un animal sauvage. Nous avons entre nos deux côtés un ennemi, mes frères, qui n'est pas Shaitan. Shaitan, il est en dehors de nous normalement. Il est censé être à l'extérieur de nous. Mais nous avons quelque chose à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, qui est le pire ennemi de chacun d'entre nous. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith A'da adouwik nafsuka allati bayna jambayk. Ton pire ennemi, c'est ton âme passionnelle qui est entre tes deux côtés, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Ton âme passionnelle, hadi nafs al-ammara bis-sou, cette âme passionnelle qui t'encourage à commettre des péchés. Cette âme passionnelle, pendant le mois du Ramadan, elle n'est pas domptée. Elle n'est pas enchaînée, comme le sont les djinns. Puisque le prophète nous annonce cette bonne nouvelle, que quand vient la première nuit du Ramadan, Allah Azza wa Jal décide d'enchaîner les anges. D'accord. Tu nous as débarrassé d'un ennemi, mais il en reste un qui est encore plus grand. C'est cette âme passionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la dompter, elle aussi. On va essayer de l'enchaîner. On va essayer de l'empêcher de nous nuire. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir des chaînes et l'attacher? Non, on va l'affaiblir déjà. On va l'affaiblir. Et le meilleur moyen de l'affaiblir, c'est de lui imposer le jeûne. Parce que c'est cette force physique et corporelle qui donne de la force à l'âme passionnelle de commettre le péché. L'envie de commettre le péché avec une femme qui n'est pas halal, c'est d'abord parce que tu es vigoureusement en bonne santé et en bonne condition. Le jeûne va affaiblir ton corps. Le prophète le disait même aux jeunes. Ceux qui peuvent se marier, mariez-vous les jeunes. Mais ceux qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils jeûnent. Vous les jeunes, jeûnez. Si vous ne pouvez pas vous marier, jeûnez. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Elle lui sera pour lui, ce jeûne lui sera pour lui une protection, c'est-à-dire un affaiblissement de son corps et de sa pulsion sexuelle qui vont lui donner envie de commettre le péché hors mariage. Donc le jeûne est une substitution, surtout pour les célibataires qui n'ont pas trouvé encore l'âme sœur et ont trouvé le moyen de construire un foyer et de consolider une famille musulmane avec une épouse. Et donc ce jeûne-là, ahibati fillah, prédispose le corps et en l'affaiblissant, affaiblit cette âme passionnelle et donne les moyens au côté angélique, au côté spirituel de l'individu de prendre le dessus sur elle et de la dompter et de la contrôler et d'en faire un animal domestiqué et sous contrôle de nos décisions et de notre raison. C'est notre raison qui prend la décision, c'est pas notre passion. Quand je vois quelque chose de haram devant moi et je sais que je peux commettre ce péché, et il y a ma passion qui va me dire vas-y fais-le, parce qu'elle va te faire plaisir, mais ma raison qui suit le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam va me dire attention,
derrière ce péché, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques pour toi dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Et donc cette âme va être contrôlée par la raison. Vous savez ce que c'est que le uqal? C'est la corde. La corde qu'on utilise pour tenir l'animal, les rênes, comme on dit en français, les rênes de l'animal. Quand on est sur un cheval ou quand on est sur une monture, on utilise des rênes pour maîtriser l'animal. En arabe, ça s'appelle le uqal. Le même uqal, c'est le dérivé de aql. C'est ce même instrument qui va nous maîtriser, nous, non pas l'animal sur lequel on est, mais nous-mêmes, cette âme passionnelle et animale que l'on doit dompter grâce à notre aql. Donc il est très important de développer cette raison, bien entendu avec l'aide de la révélation qui a été faite à notre prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous aider aussi, ce jeûne du Ramadan, nous aide à travers cette démarche collective, nous entraide, nous permet de consolider cette interactivité, cette unicité dans l'unité. Une unicité d'Allah Azza wa Jal, ce jeûne le manifeste dans l'unité. Dieu aurait très bien pu décréter à chacun d'entre nous de jeûner un mois dans l'année. Soumu shahr min shuhur as-sana. Il aurait pu dire, allez, moi je vous impose un mois dans l'année. Chacun il jeûne qu'est-ce qu'il veut. هذا يصوم رجب هذا يصوم محرم هذا يصوم لا أمرنا كلنا جماعة أن نصوم شهر رمضان خصيصا. Pourquoi il nous a demandé tous de jeûner le même mois? Il y a une finalité, il y a une visée. C'est pour que nous puissions le vivre collectivement et qu'on puisse vivre ce rite du Ramadan dans un esprit interactif où est-ce qu'il y a cette entre-solidarité, cette solidarité collective qui permet de nous pousser et de nous élever les uns les autres. Le croyant est le miroir de son frère. Quand tu vois quelque chose dans le visage de ton frère ou dans la personne de ton frère qui ne te plaît pas, tu vas lui faire le conseil. Tu vas توصيه بالحق وتوصيه بالصبر على هذا الحق كذلك هو أيضا سيوصيك بالخير وسيوصيك بالحق كما أنت وصيته فأنت مرآة أخيك. Tu es le miroir de ton frère. Voilà ce qui nous est demandé à travers cette pratique collective qui est le jeûne du mois du Ramadan, de la même manière que nous pratiquons cette prière du vendredi. Bien sûr, en finalité des maqasid de sharia لهذا الشهر العظيم, parmi les finalités, les visées de ce mois du Ramadan, c'est bien sûr de ressentir la faim et la soif que d'autres personnes subissent non pas seulement une fois dans leur vie pendant le mois du Ramadan, mais eux c'est toute l'année. Ce sont les nécessiteux, les pauvres, les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont même pas de quoi se nourrir, voire même boire. Il y a certains endroits dans le monde, ahibati billah, il n'y a même pas un robinet. Ils sont obligés de faire des kilomètres pour avoir un puits où est-ce qu'ils vont pouvoir extraire de l'eau potable. Ils ont à côté de chez eux une eau qui n'est pas consommable, qui n'est pas potable, qui est impropre à la consommation. Ils sont obligés de faire des kilomètres avant de trouver une eau qui vont pouvoir les abreuver. Et donc, nous devons constamment remercier Allah Azza wa Jal de ce qu'il nous a accordé et arrêtons de nous plaindre sur notre sort. Moi j'entends des frères, ils me disent moi je suis mal dans ma peau, je suis dans l'angoisse, je suis mal, en bonne santé. Tu manges, tu bois, parce que tu es chécher. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as tout, il y a des frères dans le monde qui souffrent, ils n'ont même pas la sécurité. Ils reçoivent des bandes sur la tête, ils sont dans l'insécurité tous les jours. Ils sont agressés par la faim, ils sont agressés par la misère, ils sont agressés par les oppresseurs. Tu vis en sécurité, en paix, et tu te plains. لابد أن نشكر الله عز وجل. هذا من كفر النعمة أن نشكر أن نجزع. هذا الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والغريب في هذا الزمان أحبتي في الله أن حتى الذي يمسه الخير يجزع. Celui qui subit le bien, tu vas le voir pleurer lui aussi. Le Coran dit, c'est celui qui subit le mal qui pleure. Ben même aujourd'hui, celui qui subit le bien, il n'est pas encore satisfait. Il pleure lui aussi. Ce qui est scandaleux et honteux de la part de certains de nos coreligionnaires. أين شكر الله عز وجل على نعمه.
Il faut toujours voir celui qui est inférieur à toi et non pas toujours voir ceux qui sont mieux que toi. Tu regardes dans les médias seulement ceux qui sont dans les jet set en train de dans l'opulence et vous croyez qu'ils sont heureux. Wallah, ils ne sont pas heureux. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être en lien avec Allah Azza wa Jal. Le bonheur, c'est pouvoir se prosterner et d'invoquer Allah Azza wa Jal, de pouvoir se réveiller et trouver ses enfants en train de prier avec toi. C'est ça le vrai bonheur qu'Allah Azza wa Jal veut nous faire jouir dans ce bas monde. Avant sa félicité, avant sa récompense suprême dans l'au-delà, avant son paradis éternel et avant même de le pouvoir le voir. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم النظر إلى وجه الله عز وجل هذه من أعظم بل هي أعظم نعمة يمنها الله عز وجل على المؤمنين يوم القيامة. فلنشكر الله عز وجل على ما من الله عز وجل علينا من خير وبركة وصحة وعافية في أجسامنا قبل أن نجزع على ما يعني يصيبنا من الأذى القليل مقارنة على ما يصيبه إخواننا في بلاد بعيدة من الأذى ومن الفقر ومن شتى أنواع الآلام والمآسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يهله علينا هذا الشهر وأن يهل علينا هذا الشهر باليمن والخير والبركة. اللهم أهله علينا باليمن والخير والبركة. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المطرودين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا الشفيع المشفع في المحشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أحبتي في الله، لقد علمنا أن هذا الشهر على الأبواب. هذا الضيف الكريم يدق على باب بيوتنا وأهالينا وقرانا ومدننا بل على العالم أجمع. علينا أحبتي في الله أن نستقبله أحسن استقبال، لنستضيفه أحسن ضيافة. كما هو شهر كريم يجب علينا أن نكرمه نحن أيضا، فلنكرمه أحبتي في الله بكثرة العبادة والعودة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار وكثرة التهليل والتكبير والتحميد، ولتكملوا العدة كما قال عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم يا مبدئ يا معين يا رحيم ويا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا بعيدا إلا قربته ولا شاردا إلا رددته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.